Yesterday LALR problems చేశారా? రిమైనింగ్ పీపుల్ LALR మీద క్లారిటీ వచ్చిందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కంపల్సరిగా మెర్జ్ చేయాలని రూల్ అయితే ఏం లేదండి. పాసిబిలిటీ ఉంటే మెర్జ్ చేసుకుంటాం అంతే. దెర్ ఈజ్ నో రూల్. కంపల్సరిగా మెర్జ్ చేయాలనైతే రూల్ ఏం లేదు. ఇఫ్ పాసిబుల్ వి విల్ మెర్జ్. రిమైనింగ్ పీపుల్, వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ వన్స్? ప్రాబ్లం ఏమన్నా LALR క్లారిటీ వచ్చిందా? చేయటంలో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. అందరు సైలెంట్ కూడా అసలు చేసినారా చేయలేదా? ఓకే. ఇఫ్ LALR క్లియర్ అయితే మనకి ఇప్పుడు సింటాక్స్ అనాలిసిస్ లో పార్సర్స్ అని అయిపోయాయండి. వెన్ వి కమ్ టు సింటాక్స్ అనాలిసిస్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. టాప్ డౌన్ టెక్నిక్, బాటమ్ అప్ టెక్నిక్. When we come to top down technique, we have backtracking and predictive parsing. Again, predictive parsing is two types: recursive descendant parser, LL1 parser. Clear? That is briefly about the top down parser. When we come to the LL1 parser, the rules for LL1 parser is the given grammar should not be left recursive, the given grammar should not be left factoring. LL1 parser కి ఆ రూల్స్ అండి. మనం మళ్ళీ బాటమ్ అప్ లో ఆ రూల్స్ మనం ఎక్కడ చెక్ చేయలేదు. లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్, లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్, లెఫ్ట్ రికర్షన్ చూసుకోలేండి. టాప్ డౌన్ పార్సింగ్, ఫర్ టాప్ డౌన్ పార్సింగ్ two rules are required. They are: the given grammar should not be left factoring, should not be left recursive. That is, those two rules are for top down parsers only. Remember that one. When we are calculating first and follow, in case of LL1, the grammar should not be left factoring and left recursive. When we go to the bottom of parser, there is no problem at all. Clear? Left factoring and left recursion are the problems of top down parsing only. Next, when we come to the bottom of parsing, okay, we have operator precedence parser, shift reduce parser, and the LR parser. Three are there. Okay, already we have briefly seen the operator precedence parser. Okay, the only parsing technique in the syntax analysis which is accepting ambiguous grammar is the operator precedence parser only. Remaining grammars will not accept that one, but the only grammar which have no problem with ambiguous grammar is the operator precedence parser. Remember that point. Okay, remaining all parsers will have problems with ambiguous grammar, but when we come to operator precedence parser, it has no problem with ambiguous grammar. Yeah, that is about the operator precedence parser. Next, we have the shift reduce parser. Next, we have the LR parser. Again, LR parsers, we have four variations are there: LR0 parser, SLR parser, CLR parser, LALR parser. Among these four, first two, LR0 and SLR parser will use one items called LR0 items. The first two will use LR0 items. The second two will use LR1 items. Okay, the first items used by the first two is the LR0 items, we call them. When we add look ahead to them, it is called LR1. Since the first two are without look ahead, we are doing. That's why they are called LR0. Look ahead is zero there. That's why it is called as LR0 item. When we come to the second two, they are using the look ahead. One is look ahead symbol. That's why it is called the LR1. If anybody asks you should have the clarity. What is the LR0? Why we are calling this item as LR1? One means here at a time we are using one look ahead symbol. There we are not caring about any look ahead symbols while finding the canonical items. Okay, the main difference in these four techniques is the main difference is in parsing table. Okay, slight changes will be there in the parsing table. Remaining are almost all the same. When we come to LR0, we write the reduce operations in all the row, in the entire row. When we come to SLR, we take follow of LHS, and only in follow of LHS we write the reduce operations. Clear? In case of CLR,
In case of the CLR, what we will do, we take the look ahead symbol. Okay, basing on the CLR and LALR, where we write the reduce operation. Means in case of CLR and LALR, we write the reduce operation basing on the look ahead symbols. We have no need to see the first or follow or anything. Simply basing on the look ahead symbols, we will write the reduce operations. Shift operations are same in all the before techniques. The slight difference is only in the reduce operations. This is briefly about those four. Clear? Clear, Andy? These four techniques. Happier. If it is happy, we have somewhat some small topic is there related to this one. We have to discuss about a small topic which is related to this one. Dangering else ambiguity. Clear, Andy? Can I move to this new topic? Dangering else ambiguity. వెళ్ళొచ్చా ఈ టాపిక్ లో హ్యాపీగా? So now can ever reply లేరా? మౌనం అర్ధాంగీకరం. So I am moving to this dangering else ambiguity. See here, one important point is before going to out of that parser, one important point I want to tell to you is see here one important point I want to discuss to you is okay, in the exam hall, if we asked you to construct LR0 parser or SLR parser, okay, identify clearly the question whether he is giving LR0 parser he want to construct or he want to construct a SLR parser. Please read the question clearly. SLR means simple LR. Okay, simply don't see that LR. Before that one, if simple is there, simple LR means SLR. So either we have to go for parsing table of SLR or we have to go for parsing table of LR0 parser. Read the question clearly. Similarly, okay, similarly, when we go to the CLR and LALR, okay, read the question clear whether he asked for LALR or CLR parser. LR1 means nothing but CLR. Okay, question is important. Don't confuse that one. Okay, whether he asked for that one or this one. Why? Because slight changes are there. If you wrongly understand the question, the entire parser will go wrong. Clear. Next, one important thing is in the exam hall, mostly he give entire grammar in a single line. We are giving separate productions. In our examples, we are writing the separate production. But when we go to exam, since most of the times he give it in a single line. Okay, carefully write the productions. Writing of the productions is main important. Production rules are important. Okay, sometimes he will give the statements as the production line. Instead of the alphabets, he will give the statements in the productions. Okay. For example, like this, he will give Murali implies Ram or Reddy. Like that, he will give the statements. At the time, the main point we have to identify is who are non-terminals in that one, who are terminals in that one. That is the main thing we have to identify. Otherwise, your entire parser will go wrong. Okay, if alphabets are given, you can easily understand why, because capitals are non-terminals, smalls are terminals. We know very well. But sometimes he will give words instead of the letters. He will give words. In that at that time, we have to carefully identify among that entire grammar who are the non-terminals, who are the terminals. If you are happily observe that one, then remaining work will be happy. Okay, most of the time we will wrongly identify the things, then your entire problem will go wrong. Even though we know very well the problem, since we wrongly identify the production rules, your entire answer will be wrong. Hurry don't do the problem. Why? Because if problem is given, you will get full mark. Slowly do that one. Okay, happily. If table is exactly right, simply he will see what is the answer only he will see. If table is right, he don't see above your procedure. Why? Because if the procedure is right, then only you will get the table. You will get full marks. That is the main thing. Okay, identification of terminals and non-terminals. I think you know very well about how to identify the terminals and non-terminals. For non-terminals only, there will be the production rules. Okay, that is briefly about that parsing techniques of the syntax analysis, bottom of parser and the top down parsers. Now we are going to a new topic related to that concept. Parsers called dangling else ambiguity. What is this concept of dangling else ambiguity? See, dangling else ambiguity is the
if else ambiguity. While writing the if else statement, okay, if you don't write the if else statements properly, it will create confusion. Already we know what is ambiguity. Ambiguity means confusion. Okay, this dangling else is sometimes while we are writing the if else statements, the else will create problem. Whether it has to take in that for that if or this if, while we are writing the nested if else, sometimes the else will create a confusion to the parser. That means here programmer actually parser. For the parser, it will create confusion. Whether we have to consider this if, for this if we have to consider the else, or for this second if we have to consider the else. For which if we have to consider this else. That is dangling else. Dangling means it is it is if you observe that one, it will be like that. This else belongs to this if. If you observe with this f, it is also belongs to this f. This if. Okay, it will be suitable for both ifs, so that the parser will get confusion. Actually, it belongs to either first if or it belongs to second if. Okay, if you observe that one, it will be like that. This if else belongs to first if. If you observe, we compare with second if, it will belong to second if also. That is dangling else ambiguity. See that one. Okay, see this one. A troublesome feature of the grammars of any many programming languages, including C and C++, is known as dangling else. The problem is also known as dangling else problem, or if else ambiguity, or if else conflict. We can call the same problem as dangling else, if else ambiguity, or if else conflict. It is the common problem occurring in most of the programming languages like C and C++. For most of the programming languages, they are facing this recurring problem. Okay, which is known as dangling else, or if else ambiguity, or if else conflict. See that one. Okay, it is the problem which is associated. It is the problem of ambiguity about which if is associated with else. What is this dangling else ambiguity is? It is a problem of ambiguity about which if is associated with else. To understand this dangling else ambiguity, see this one. Read carefully the statement. If A, then if B, then C1, else C2. Now C1 belongs to which if? First if or second if? C1 belongs to which if? If A, then if B, then C1, else C2. ఈ స్టేట్మెంట్ లో C1 ఎవరికి సంబంధించిందండి? B కి సంబంధించింది క్లియర్లీ. ఇఫ్ బి దెన్ C1. వాట్ అబౌట్ C2? C2 ఎవరికి సంబంధించింది? ఫస్ట్ ఈ కి సంబంధించిందా, సెకండ్ ఈ కి సంబంధించిందా? ఎలా చెప్తారు ఏకే అని? నేను దీని మీనింగ్ ఇలా అనుకున్నానండి. ఇఫ్ ఏ ఇఫ్ ఏ లోపల నేను ఇది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ బి దెన్ C1 ఎల్స్ C2. రాంగ్ గా ఇలా ట్రీట్ చేస్తే ఇఫ్ ఏ, నాకు రెండు ఆన్సర్స్ చెప్పకూడదండి. మీరు రంగా రెండు ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు, ఏ ఆర్ బి అని. దీని మీనింగ్ ప్రకారం మీరేమనుకుంటున్నారు? టు విచ్ ఇట్ వన్ బిలాంగ్స్ టు. ఈ స్టేట్మెంట్ లో బి ట్రూ అయితే C1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది హ్యాపీ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం. మరి C2 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఏ ఫాల్స్ అయితే C2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, బి ఫాల్స్ అయితే C2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా? సి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది ప్రోగ్రామర్ కి. సి నేను ఒకవేళ ఇలా థింక్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఏ నేను ఇలా థింక్ చేస్తానండి. దెన్ ఇఫ్ బి ఐఎమ్ థింకింగ్ లైక్ దట్. ఆ స్టేట్మెంట్ నేను ఇలా అర్థం చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇలా థింక్ చేశానండి. నా థాట్ ప్రకారం ఇది రైటా రాంగా?
నేను ఫస్ట్ ఇఫ్ నేమో సింపుల్ ఇఫ్ కింద తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్. ఫర్ మీ ద ఫస్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్ ఏ నేను ఫస్ట్ ఇఫ్ ని సింపుల్ ఇఫ్ అనుకున్నాను. ఇఫ్ బి ఎగ్జిక్యూట్ C1 ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ C2. అయితే ఇంకో పర్సన్ వచ్చేసి దీన్ని ఇలా రాశాడండి. సెకండ్ పర్సన్ వచ్చాడు. అతను మీరు చదివిన స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి. స్టేట్మెంట్ ఇలాగా దాని మీనింగ్ అని చెప్పేసి ఇలా చెప్పాడు నాకు. మీరు రాసిన స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని. ఇఫ్ ఏ ఇఫ్ బి C1 ఎల్స్ C2. అతను నాకు ఇలా చెప్పాడు మీనింగ్. సార్ మీరు రాసిన స్టేట్మెంట్ రాంగ్, దాని మీనింగ్ ఇదండి అని. హీ టోల్డ్ మీ లైక్ దిస్. ఆ స్టేట్మెంట్ చదివి ఇలా చెప్పాడు. నేనేమో ఇలా అర్థం చేసుకుని ఇలా రాశాను. నెక్స్ట్ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి సారీ సార్ మీరు రాసింది అలా కాదు, ఫస్ట్ ఇఫ్ కాదు సింపుల్ ఇఫ్, సెకండ్ ఇఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ అని చెప్పేసి ఇలా రాశాడు. సింటాటికల్లీ ఇది కరెక్టే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సింటాటికల్ కరెక్ట్. మనకి సింపుల్ ఇఫ్ ఉంది, ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి సింటాటికల్ ఇది కరెక్టేనండి. సింపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ప్రోగ్రామ్ లో సింటాక్స్ ప్రకారం అయితే ఇది రైటే. క్లియర్. మరి గ్రామర్ కి వచ్చేటప్పటికి దానికి ఎలా ఇచ్చాడు గ్రామర్ మనకి? ఇలా ఇచ్చాడండి స్టేట్మెంట్. గ్రామర్ లో స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంది. మరి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇఫ్ ఏ దెన్, ఇఫ్ బి దెన్ C1 ఎల్స్ C2. ఎలాగైనా రాయలేదండి, మీనింగ్ మారిపోతుంది, ప్రోగ్రామ్ వర్క్ మారిపోద్ది. ఎలాగైనా రాయొచ్చు అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఒక రకంగా తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ నేను ఒక రాస్తాను, అవుట్పుట్ మారిపోతాను, ఇద్దరికి సేమ్ అవుట్పుట్ రాదు. మన లాజిక్ ఎలా రాసిన ఇద్దరికి సేమ్ అవుట్పుట్ రావాలి. కానీ మీరు ఒక రకంగా నేను ఒక రకంగా రాసామంటే ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ మారిపోద్ది. సి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లో మనం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మారిపోతుందండి. ప్రోగ్రామర్ ఐ మీన్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ మన కంపైలర్ లోకి వెళ్తే పార్సర్ అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి మారిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డాంజిలింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. ఒకవేళ మీ గ్రామర్ లో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ కాల్డ్ డాంజిలింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ డాంజిలింగ్ ఎల్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్. క్లియర్ అండి. ఇలాంటి గ్రామర్ లో గనక ఈ టైప్ లో ఏదైనా రూల్ ఉంటే గ్రామర్ లో గనక ఇట్ విల్ క్రియేట్ కన్ఫ్యూజన్ టు ద పార్సర్. దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ కాల్డ్ ద dangling else ambiguity. What is this dangling else ambiguity? It is a problem of ambiguity about which if is associated with else. మరి ఈ else కి ఏ if associate అయి ఉంది. So which if this else is associated, that problem is called the dangling else. ఈ else కి if లేదా ఈ if. కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ దేర్. ఆ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ప్రకారం ఏ ఇఫ్ ఫస్ట్ మీనింగ్ అయినా ఓకే అవుతుంది, సెకండ్ మీనింగ్ అయినా ఓకే అవుతుంది. నేను ఈ మీనింగ్ తీసుకున్నా ఓకే, ఈ మీనింగ్ తీసుకున్నా ఓకే అవుతుంది. రెండు మీనింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ద డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity. It is a problem of ambiguity about which if is associated with else. That problem is called dangling else ambiguity. ఈ అంబిగ్యూటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన గ్రామర్ లో కనుక ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్ రూల్స్ లో ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కి, దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. అర్థమైంది రఫ్లీ వాట్ ఇస్ దిస్ డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ? ఇది క్లియర్. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ ఎక్కువ సార్లు అడుగుతూనే ఉన్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి? 2 మార్క్స్ అడుగుతారు, డెఫినేషన్ ఏంటని. Is it clear? డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి. సి లాంగ్వేజ్ ఆల్సో కంటైన్స్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా రాశాను. ఐ హావ్ రిటన్ ఏ సి ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నాకు బ్రేసెస్ లేకుండా ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది సిచ్యువేషన్ ఏంటండి ఇక్కడ? బ్రేసెస్ వాడకుండా క్లీన్ గా బ్రేసెస్ రాయకుండా రాశారు సి ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. ఇక్కడ కంపైలర్ మళ్ళీ అంబిగ్యూటీ స్టార్ట్ అయిందండి.
ఇందాకంటే మీరు బ్రేసెస్ పెట్టారు కాబట్టి క్లియర్ గా ఉంది ఎవరి దేంట్లో అనేది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్, ఎవరి స్కోప్ ఎంతో అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ దానికి. ఈ ఇఫ్ ని సింపుల్ ఇఫ్ గా తీసుకోవాలంటే ఈ ఎల్స్ ఏమో దీనికి వచ్చేస్తుంది. కొన్ని ఫస్ట్ ఇఫ్ ని సింపుల్ ఇఫ్ గా తీసుకుంటే ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డాంజరింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లం. ప్రోగ్రామింగ్ లో డాంజరింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లం అంటాము, గ్రామర్ లోనేమో డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ. కంపైలర్ లకు వచ్చేటప్పుడు డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ అంటాము, ప్రోగ్రామింగ్ లో డాంజరింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లం అంటాము. ఇలాంటప్పుడు అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, క్లీన్ గా బ్రేసెస్ వాడుకుంటాము. అందుకే వాడు చెప్పాడు సింపుల్ స్టేట్మెంట్ కింద బ్రేస్ మ్యాండేటరీ కాదు కానీ, ఓకే, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా బ్రేసెస్ వాడమన్నాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఎల్స్ కి బ్రేసెస్ ఎందుకు వాడతామంటే టు ఎలిమినేట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డాంజరింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా మనం బ్రేసెస్ వాడుకుంటూ ఉంటాం. క్లియర్ అండ్ నౌ రఫ్లీ క్లియర్ అండి వాట్ ఈస్ దిస్ డాంజరింగ్ ఎల్స్ అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం ఏంటనేది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? నా మనం అక్కడ రాసింది ఇక్కడ చెప్పాడండి. ఇఫ్ ఏ దెన్, ఇఫ్ బి దెన్ C1 ఎల్స్ C2. ఇక్కడ ఏమైంది, లోపల ఇఫ్ ఎల్స్, బయట ఇఫ్ వచ్చి సింపుల్ ఇఫ్ అయింది. ఆర్ సేమ్ థింగ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, లోపలదేమో సింపుల్ ఇఫ్, బయటదేమో ఇఫ్ ఎల్స్. దట్ ఈస్ ద డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity. We have two options will be there. This type of ambiguity is called డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity. Okay, if the grammar contains any rule like this, that grammar is called contains the డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity. మరి ఇలాంటి రూల్స్ ఉంటే మన పార్సర్ కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఫేస్డ్ బై ద పార్సర్? ఇది డెఫినిషన్ క్లియర్ అండి, డాంజరింగ్ ఎల్స్. ఇది క్లియర్ డెఫినిషన్. ఇది డెఫినిషన్ క్లియర్ అయితే నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ డ్యూ టు డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity? ఇలాంటి గ్రామర్ లో ఇలాంటి రూల్స్ ఉండటం వల్ల మనకు వచ్చే, మన పార్సర్ కి వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఫేస్డ్ బై అవర్ పార్సర్స్? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ డ్యూ టు డాంజరింగ్ ఎల్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ పార్సర్ అంటాడు, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద డ్యూ టు డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity అని క్వశ్చన్ అలాగనే వచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity, ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఇది బాటమ్ ఆఫ్ పార్సర్, లైక్ దట్ హి విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ డ్యూ టు డాంజరింగ్ ఎల్స్ ambiguity. There are two possible conflicts with ambiguous grammar. Okay, due to the ambiguous grammar, there are two possible conflicts will come. They are reduce conflict, shift reduce conflict. Two possibilities are there. Two conflicts will come. Reduce conflict, shift reduce conflict. Clear? There are two possible conflicts with ambiguous grammar. They are reduce conflict and shift reduce conflict. ఈ నేమ్స్ బట్టి ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా? వాట్ ఈస్ దిస్ reduce conflict, shift reduce conflict? Can anyone guess this one using the names? ఎవరైనా గెస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పగలరా? నేను మొన్న ఏదో ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా వచ్చిందండి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి. నేను తర్వాత చెప్తానండి, ఇది మనకి ఇప్పుడు వదిలేయమన్నాను. నిన్న మొన్న మొత్తానికి వస్తే ఎవరు అడిగారు, లీవ్ ఇట్ అని చెప్పాం. ప్రస్తుతానికి యాస్టీజ్ రాసేయండి, తర్వాత తెలుసుకుందాం దాని గురించి అని. ఎస్, R4 ఆర్ R5. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు వచ్చారండి. వెరీ గుడ్. ఒకే సెల్లో టేబుల్లో కనుక ఒకే సెల్లో 2 రెడ్యూస్ ఆపరేషన్స్ వచ్చినా, ఒక రెడ్యూస్ ఒక షిఫ్ట్ కలిసి వచ్చినా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్. రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఒకే సెల్ ఎంట్రీలో 2 ఎంట్రీస్ వచ్చాయండి ఒకే సెల్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I4 కామా ఏకి, I4 ఏకి రెండు వచ్చాయి. R4 వచ్చింది, R5 వచ్చింది. అంటే ఒకే I4 5 ఒకే సెల్ కి 2 రెడ్యూస్ ఆపరేషన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. R4 వచ్చింది, R5 వచ్చింది. నిన్న ఐ థింక్ మనకి ఎట్లాగ ఏదో వచ్చింది, R2 R3 R4 R5. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మరి R4 తీసుకోవాలా, R5 తీసుకోవాలా? అక్కడ 2 వచ్చాయి రెడ్యూస్ ఆపరేషన్స్. ఒకే దాంట్లో 2 వచ్చాయి. R4 తీసుకోవాలా, R5 తీసుకోవాలా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఒక్కోసారి ఏం జరుగుతుందంటే S4 R5 వచ్చుద్దండి. వి విల్ గెట్ S4 అండ్ R5. ఒక షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ వచ్చింది, ఒక రెడ్యూస్ ఆపరేషన్ వచ్చింది సేమ్ సెల్ లో. మరి S4 కింద తీసుకొని షిఫ్ట్ చేయాలా, R4 కింద తీసుకొని R5 కింద తీసుకొని రెడ్యూస్ చేయాలా? అంటే సేమ్ సెల్ లో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ వచ్చింది, రెడ్యూస్ ఆపరేషన్, షిఫ్ట్ యాక్షన్, రెడ్యూస్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, ఒకే ఎంట్రీలో ఒకే సెల్ లో కనుక 1 షిఫ్ట్ యాక్షన్ 1 రెడ్యూస్ యాక్షన్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాము, షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్.
ఒకే సెల్ లో కనుక ఒక రెడ్యూస్ ఇంకో రెడ్యూస్ వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, దీస్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ విత్ ambiguous grammar. See those definitions. What is this reduce conflict? If two reduce action entries appear in the parsing table MA, కనుక రెండు రెడ్యూస్ యాక్షన్ ఎంట్రీస్ కనుక ఉంటే then that is called reduce conflict. క్లియర్ అండి? టేబుల్ లో రెండు రెడ్యూస్ యాక్షన్ ఎంట్రీస్ కనుక వస్తే టేబుల్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ reduce conflict. What is the shift reduce conflict? If one shift action one reduce action entries appear in the parsing table, it is called shift reduce conflict. ఒక షిఫ్ట్ యాక్షన్ ఒక రెడ్యూస్ యాక్షన్ వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. రెండు రెడ్యూస్ యాక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, డ్యూ టు ambiguous grammar, due to the dangling else ambiguous. Okay, there are chances of getting two conflicts. They are reduce conflict, shift reduce conflict. Reduce conflict, shift reduce conflict. Here and definitions. What is this reduce conflict? What is this? Okay, roughly clear. What is this reduce conflict and shift reduce conflict? Table లో ఒకే సెల్ కి రెండు ఎంట్రీస్ వస్తే అది reduce లేదా shift reduce అవుతుంది. Is it clear this one? ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ క్లియర్ అండి. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ డ్యూ టు ambiguous grammar అడుగుతాడు. లేదా వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ దట్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ బాటమ్ ఆఫ్ పార్సర్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రెడ్యూస్ ఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం, ఇదేమో ఎస్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం. షిఫ్ట్ అండ్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్, రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఈజ్ క్లియర్ దిస్ వన్? ఇక్కడ నాకు స్మాల్ క్వశ్చన్ అండి, మరి షిఫ్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చే అవకాశం లేదా? ఆర్ఆర్ చెప్పారు, ఎస్ఆర్ చెప్పాము, ఎస్ఎస్ వచ్చే అవకాశం లేదా అండి? డౌట్ రావచ్చు మనకి. క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరైనా బైవాలికి వాళ్ళు అడుగుతారు, మీరు ఆర్ఆర్ చెప్పారు బానే ఉందండి, ఎస్ఆర్ చెప్పారు బానే ఉంది, ఎస్ఆర్ అన్నా ఆర్ఎస్ అన్నా ఒకటే, షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ అన్నా రెడ్యూస్ షిఫ్ట్ అన్నా ఓకే, ఆర్ఆర్ వచ్చింది, ఎస్ఎస్ రాదా అంటారు. మీ ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? మరి ఎక్కడైనా ఛాన్స్ రాదా? షిఫ్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాదా అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ క్లియర్ కదండి. ఒకవేళ రాదు అన్నారు, వై? మీ ఆన్సర్ జస్టిఫై చేయాలి. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తానండి. ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ. ఆన్సర్ చెప్పండి మామూలుగా. వై దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 షిఫ్ట్స్? ఎనీబడి, ఎవరైనా సరే. ఎస్, మీ ఆన్సర్ ఓకే. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ఓకే, దానికి కొంచెం క్లియర్ కావాలి నాకు. ఏం లేదండి, మన షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఒకే షిఫ్ట్ చేస్తున్నామండి. మారుతున్నారు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఎస్ఎస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు రాదు అంటే, మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా చూసే ఉంటారు, ఒక టెర్మినల్ సింబల్ కి ఒక షిఫ్టే ఉంది. ఓకే, మీరు I0కి షిఫ్ట్ గో టు ఆపరేషన్ రాసేటప్పుడు ఒక టెర్మినల్ కి ఎన్ని గో టూస్ రాస్తున్నారు? ఏ స్టేట్ లో అయినా సరే ఒక టెర్మినల్ కి ఒక గో టూనే రాస్తున్నాం అండి. 2 or 3 గో టూస్ ఎక్కడ రాయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఏ కి ఎన్ని గో టూస్ రాస్తున్నారు? I0, స్మాల్ ఏ వస్తే ఒకసారి రాస్తున్నాం.
అంటే ఒక్క సింబల్ కి ఒక్క షిఫ్టే ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ. 2 షిఫ్ట్‌లు ఉండవు. I0, A 2 టైమ్స్ మనం ఎప్పుడు రాసి ఉండం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I0 మీద స్మాల్ ఏకి ఎన్ని షిఫ్ట్‌లు రాసి ఉంటాము? ఒక షిఫ్టే రాసి ఉంటాం గానీ 2 షిఫ్ట్‌లు ఎప్పుడు రాసి ఉండం. ఆ ఛాన్సే లేదండి. ప్రతి సింబల్‌కి ఎన్ని గో టు ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి? ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఫర్ ఎవ్రీ సింబల్ ఓన్లీ 1 షిఫ్ట్ విల్ బి దేర్. 2 షిఫ్ట్‌లు ఉంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ వచ్చిద్దే గానీ ఒక సేమ్ సింబల్ మీద 2 షిఫ్ట్‌లు ఉంటే ఏ స్టేట్‌లో అయినా సరే ఒక టెర్మినల్ సింబల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ 1 షిఫ్ట్ విల్ బి దేర్. క్లియర్ అండి. ఎల్ఏఎల్ఆర్ అంతేమండి. లొకేట్స్ డిఫరెంట్‌గా ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తున్నాము మెర్జ్ చేస్తున్నామండి. అక్కడ కూడా ప్రతి సింబల్‌కి ఎన్ని షిఫ్ట్‌లు వస్తున్నాయి? ఒక సింబల్‌కి ఒకటే షిఫ్ట్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఎస్ఎస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాదు అని అడిగితే అదే ఆన్సర్ చెప్పండండి. మరి ఎస్ఎస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు రాదు అంటే ఇన్ ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ మీరు అది ఎస్ఎల్ఆరా, ఎల్ఆర్0నా, సిఎల్ఆర్ ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఫర్ సేమ్ సింబల్ ఓన్లీ 1 షిఫ్ట్ విల్ బి దేర్. హౌ మెనీ షిఫ్ట్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ సింబల్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సింబల్ ఓన్లీ 1 గో టు ఆపరేషన్ విల్ బి దేర్. ఒక షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ మాత్రమే ఉంటుందండి. సేమ్ సింబల్ కి 2 షిఫ్ట్‌లు ఎప్పుడు మనం చెయ్యం. I0, A ఒక్కసారి రాసామంటే ఒక్కసారే రాస్తాం. మళ్ళీ ఇంకెక్కడ I0, A రాయం. I1, క్యాపిటల్ A రాసామంటే I1, క్యాపిటల్ A ఒక్కసారే రాస్తాం. 2 టైమ్స్ ఎక్కడ I1, A 2 సార్లు చేయం. అందువల్ల ఏందంటే షిఫ్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చే అవకాశమే లేదసలు. దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్. మీరు 100% చెప్పొచ్చు. యెస్ దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్. రెడ్యూస్ రావచ్చు గానీ షిఫ్ట్ వచ్చే అవకాశం అయితే లేనే లేదు. క్లియర్. Now, this is briefly about what is this Danieling else ambiguity. What are the conflicts due to this Danieling else ambiguity? Due to Danieling else ambiguity, we have reduce, shift reduce. ఇప్పుడు మీకు మేజర్ వర్క్ మీకేంది. నాకైతే ఏం వర్క్ లేదు. ఓన్లీ వర్క్ ఈస్ ఫర్ యూ. ఎగ్జామ్ హాల్‌లో ఇలా ఇస్తాడు క్వెషన్. వెరిఫై వెదర్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్ అంటాడు. వెరిఫై వెదర్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్. మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు ఇది ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవునా కాదా అంటే? హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్? నోట్ చేసుకోండి. ముందు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకోండండి. నోట్ చేసుకుంటూ థింక్ చేయండండి. మనకి 6 మినిట్స్ టైమ్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్‌గా. ఫాస్ట్‌గా నోట్ చేసుకోండి. మేమై థింక్. క్వెషన్ ఇచ్చిందేంది? వెరిఫై గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్ అన్నాడు. మరి ఎలా చెప్తాం ఇది ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవునా కాదా అంటే? వెరిఫై వెదర్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్. హౌ కెన్ యూ వెరిఫై దట్ వన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్? ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదండీ. నోట్ చేసుకోండి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఏం లేదండి. ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవునా కదా చెప్పమంటే ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. వి నో హౌ టు కన్‌స్ట్రక్ట్ ద ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్. ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్‌లో ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకపోతే ఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గాని, ఎస్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ 2 లేకపోతే ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్. ఒకవేళ ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్‌లో గనక ఆర్ఆర్ గాని, ఎస్ఆర్ గాని వచ్చింది అంటే ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ నాట్ ఎ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్. అర్థమైందా నా ఆన్సర్? ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవునా కాదా అంటే ఆ టేబుల్‌లో గనక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమి లేకపోతే యెస్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ ఎ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్. ఒకవేళ ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే సిన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏ స్టేట్‌లో కాన్ఫ్లిక్ట్ రాయండి. సిన్స్ I3 has the RR conflict. So this grammar is not a SLR grammar. Since I5 has the SR conflict, this grammar is not a SLR grammar. Like that. క్వెషన్ ఇస్తారండి ఇలా. వెరిఫై ద గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ నాట్ అంటే సింప్లీ వి విల్ డు దట్ వన్. సేమ్ ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ టేబుల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎస్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అదర్‌వైస్ నాట్. సిమిలర్లీ సెకండ్ క్వెషన్ చూసారనుకోండి. ప్రూవ్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ LR1 గ్రామర్ బట్ నాట్ LALR గ్రామర్ అన్నారు. LR1 గ్రామర్ అంటే CLR అనండి. నథింగ్ బట్ CLR గ్రామర్. LR1 is nothing but simply canonical LR1. LR1 అని సింపుల్ గా ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద CLR. మీరు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిందేం లేదు. LR1 అంటే సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ CLR గ్రామర్. ఇచ్చిన గ్రామర్ CLR గ్రామర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. LALR గ్రామర్ కాదని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వి విల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ CLR పార్సింగ్ టేబుల్. అందులో గనక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకపోతే యెస్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ CLR గ్రామర్. మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఐటెమ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. కానానికల్ ఐటెమ్స్ మీ దగ్గర LR1 ఐటెమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి
సేమ్ LR1 ఐటమ్స్ తోటి LALR పార్సింగ్ టేబుల్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దీనికి టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, దీనికి చేస్తాం. ఓకే. LALR లో గనక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తే ద గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ నాట్ LALR. క్లియర్ అండి. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా చేయాలనేది. ప్రూవ్ ద గివెన్ అంటే 2 పార్సింగ్ టేబుల్స్ CLR పార్సింగ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మీరు. LALR పార్సింగ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. CLR లో గనక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకపోతే ద గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ LR1 గ్రామర్. అదే LALR లో గనక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే ద గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ నాట్ ఏ LALR. క్లియర్ అండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి? హౌ టు డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్? నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చా? త్వరగా టైం అయిపోతుందండి. మళ్ళీ 2 మినిట్సే ఉంది. సిమిలర్లీ 2 more questions are there. ఇంకోటి క్వెషన్ కూడా ఉంది. వెరిఫై గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ SLR ఆర్ నాట్. మళ్ళీ ఒక SLR కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఈసారి ఇంకోటి LR0 గ్రామర్ కి ఇచ్చాడండి. వెరిఫై గివెన్ గ్రామర్ ఇస్ LR0 గ్రామర్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ SM ప్లస్ ఈ కాదన్నది ఎప్సిలాన్. నేను ఎప్సిలాన్ సింబల్ రాక ఈ రాస్తున్నానండి. మీరు ఎప్సిలాన్ కింద రాసుకోండి నోట్స్ లో. మీరు ఎప్సిలాన్ సింబల్ రాయండి. యు రైట్ దట్ ఎప్సిలాన్ సింబల్. సారీ, ఇలా వస్తే ఎప్సిలాన్ సింబల్. ఏంది ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేండి? ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? అర్థమైందండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది. పార్సింగ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఏ గ్రామర్ అవునా కాదంటే ఆ గ్రామర్ పార్సింగ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అందులో కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకపోతే yes it belongs to the grammar. అందులో రాకపోతే no it does not belongs to the grammar. So this is the homework problem. These are the 4 homework problems you have to do with clear. This is briefly about the today's concept of Daniel-Ingalls ambiguity. What are the conflicts due to Daniel-Ingalls ambiguity? How to verify the given grammar belongs to the particular grammar or not? Given rules belong to the particular grammar or not? How to verify means this is the process. చేస్తారండి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే అండి. ఎలాగో టైం కూడా అయిపోయిందండి. ఓకే. సెషన్ వెళ్ళిపోయినండి. ఆటోమేటిక్ కట్ అయిపోతుంది. నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకోమంటే నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఒకవేళ ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో క్లాస్.